Hello students, welcome to e-learning platform from Mechanical Engineering Department. I am Mr. B.B. Patil and I am going to teach you advanced manufacturing process subject code 22563 in this semester. This is teaching an examination scheme of the AMP subject. You will be having 4 hours of lectures and 2 turns of practicals in each week. There will be 70 marks in semester exam and 30 marks of progressive assessment for theory. Also, 50 marks of end semester practical exam and 50 marks of progressive assessment for practicals. So, there is total 200 marks weightage for this subject. These are the course outcomes of AMP subject. At the end of this course, you will be able to maintain the non-conventional machining process to produce complex and hard to machine components. Also, produce components using milling machine and choose relevant machining process to produce gears. Also, you will be able to maintain CNC machine to produce component effectively. Also, you will be able to prepare CNC part programs for simple components. There are total 6 units for this subject. First one is non-conventional machining processes for 12 marks. Second one is milling machines and milling processes. This is also 12 marks. Third one is gear manufacturing for 10 marks. Next one is fundamentals of computer aided manufacturing, CAM. This is 12 marks. The next one is CNC part programming, which is very important for 16 marks, and last one is automation and robotics. Now we will start with our unit first, non-conventional machining processes. Okay, mainly it includes fundamentals of non-conventional methods, in that needs and types of non-conventional methods and importance of these methods. Second point is working principle and setup for EDM, that is electro discharge machining, then wire cut electro discharge machining, WEDM, then electrochemical machining, ECM, then plasma arc machining, that is PALM. Next one is abrasive jet machining, AJM, then ultrasonic machining, USM, then electron beam machining, EBM, and finally laser beam machining, that is LBM. And last point in this unit is advantages, limitations and applications of all these above processes. Okay, now we will see the need of non-traditional machining process. म्हणजेच आपल्याला नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग प्रोसेसची का गरज आहे. जर कन्व्हेन्शनल मशीनवर सगळे आपल्या प्रोसेस होत असेल तर नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आपल्याला का गरजेचे आहेत ते बघूया. फर्स्ट वन, टू मशीन एक्झॉटिक मटेरियल. Exotic means non-traditional, means something different. Okay, to machine the exotic material, those were difficult to machine by conventional machining process. म्हणजेच काय, जे असे काही कंपाऊंड्स असतात जे कन्व्हेन्शनल मशीनवरती प्रोसेस करणं खूप कठीण असतं, त्यामुळं आपल्याला काय नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसकडे जावं लागतं. ओके, सेकंड नीड आहे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू एज लाईक इनोव्हेटिव्ह डिझाईन.
टायटर टॉलरन्सेस, मायक्रो मशिनिंग अँड इकॉनॉमी. ओके, म्हणजेच काय, काही अशा गोष्टी असतात की समजा काही कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन असेल किंवा आपल्याला एकदम क्लोज टॉलरन्स मेंटेन ठेवायचं असेल, मायक्रो मशिनिंग असेल आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला इकॉनॉमी मेंटेन ठेवायची असेल, त्यावेळी नॉन ट्रॅडिशनल मशिनिंग आपल्याला खूप गरजेचं असतं. ओके, नेक्स्ट वन, टू ऑप्टेन इंट्रिकेट शेप्स. इंट्रिकेट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स, थोडेसे अवघड शेपचे काही जॉमेट्री वाले जे प्रोडक्ट असतात ते कन्व्हेन्शनल मशिनिंगवरती, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल लेथवरती, मिलिंगवरती, गेअर आपल्याला बाकीच्या शेपर मशीनवरती हे करणं थोडंसं आपल्याला कसं अवघड असतं, अवघड आणि ते खूप वेळ घेतं. तेच काम आपण जे नॉन ट्रॅडिशनल मशिनिंग प्रोसेस आहेत, जे आपण सुरुवातीला बघितल्या त्यानंतर आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे, त्याच्यावरती करणं आपल्याला कसं इझी असतं. ओके, पुढची गरज काय आहे बघा, ड्रिलिंग डीप होल विथ स्मॉल होल डायमीटर. ओके, तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. ड्रिलिंग डीप होल्स म्हणजे साधारण जी ऑइल होल्स असतात ॲटोमोबाईल्समध्ये, ती मशिनिंग करणं आपल्याला कन्व्हेन्शनल ड्रिलिंग मशीनवरती किंवा आणखी काही मशीनवरती ड्रिलिंग अटॅचमेंट ॲड करून ते खूप थोडंसं अवघड जातं. हेच तुम्ही जर नॉन ट्रॅडिशनल मशिनिंग प्रोसेस यूज केला तर तुम्हाला ते इझी आणि ॲक्युरेट मिळतं. ओके, आणि लास्ट नीड आहे नॉन ट्रॅडिशनलसाठी की मशिनिंग ऑफ कंपोजिट्स. ओके, कंपोजिट्स म्हणजेच असे काही मटेरियल्स असतात वेगवेगळ्या कंपोजिशनचे जे थोडेसे हार्ड असतात आणि ते आपल्याला रेग्युलर मशिनिंग जर करायचं झालं तर ते आपल्याला थोडंसं अवघड पडतं किंवा खूप वेळ घेऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला बरंच पॉवर किंवा आणखी अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या खूप वेळ घेतात आणि त्यामुळेच हे नॉन ट्रॅडिशनल मशिनिंग प्रोसेसकडे हे कंपोजिट काय केलं जातं मशिनिंग करण्यासाठी येतात, कारण ते थोडंसं त्याच्यावरती इझी आणि ते परवडणार असतं. ओके, now we will see the classification of non-traditional machining process. म्हणजेच नॉन ट्रॅडिशनल ज्या मशिनिंग प्रोसेस आपण बघणार आहे त्या कुठल्या कुठल्या पद्धतीने त्याचं क्लासिफिकेशन होतं बघा. फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन थर्मल. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशिनिंग EDM. सेकंड आहे वायर कट EDM म्हणजेच WEDM. नेक्स्ट वन इज लेझर बीम मशिनिंग LBM. Then ion beam machining, that is IBM. Next one is electron beam machining EBM. The next electric discharge grinding, that is EDG. Okay, and last one is thermal process, that is plasma arc machining, means PAM, PAM. Okay, then based on mechanical process क्लासिफिकेशन कसं होतं बघा मेकॅनिकल बेस्ड प्रोसेसवरती. फर्स्ट आहे ॲब्रेझिव्ह जेट मशिनिंग, दॅट इज AJM. सेकंड आहे अल्ट्रासोनिक मशिनिंग USM. अँड लास्ट वन इन मेकॅनिकल बेस्ड प्रोसेस आहे वॉटर जेट मशिनिंग, दॅट इज WJM. ओके, देन थर्ड कॅटेगरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या मशिनिंग प्रोसेस आहेत बघा. फर्स्ट आहे इलेक्ट्रोकेमिकल मशिनिंग, दॅट इज ECM. सेकंड आहे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, दॅट इज ECG. आणि लास्ट प्रोसेस आहे केमिकल बेस्ड. त्याच्यामध्ये आपल्याला एकच मशिनिंग प्रोसेस आपण बघणार आहे ती म्हणजे केमिकल मशिनिंग, दॅट इज CHM. ओके, now we will see these methods in details. In that we'll see first electric discharge machining, that is EDM. ओके, आता EDM म्हणजे काय बघूया किंवा त्याचं काम कसं चालतं ते बघूया. Whenever sparking takes place between two electrical contacts, okay, whenever sparking takes place between two electrical contacts, a small amount of material is removed from each of the contact. Okay, this fact is used to produce spark between the tool and workpiece in EDM. Okay, म्हणजेच काय ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे थोडक्यात एक हीट एनर्जी यूज केलेलं आहे. हीट एनर्जी यूज करून काय केलेलं आहे आपलं वर्कपीसचं मटेरियल मेल्ट करून ते रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजेच
EDM works on the principle that heat energy, okay, heat energy generated by a spark is used to remove material from the workpiece. म्हणजेच काय, हीट एनर्जी आपण स्पार्क जनरेट करून हीट एनर्जी तिथं काय केलेलं तयार केलेलं आहे आणि ती कशासाठी यूज केलेलं आहे, टू रिमूव्ह मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस. ओके, in this process, electric spark gap is generated to machine the workpiece to produce the desired shape. The tool and workpiece are separated by a small gap called spark gap. The gap varies from 0.01 mm to 0.5 mm. Okay. The tool and workpiece both are immersed in the dielectric fluid. ओके, आता हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे बघा. तर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंगमध्ये काय केलं जातं, टूल आणि वर्कपीस ह्याच्यामध्ये एकदम स्मॉल गॅप मेंटेन ठेवला जातो. साधारण किती, तो 0.01 टू 0.5 mm इतका गॅप मेंटेन ठेवला जातो. आणि दोन्ही बघा, टूल आणि वर्कपीस हे दोन्ही काय केलेलं आहे, इमर्स म्हणजेच काय डीप केलेलं आहेत कशामध्ये, डाय इलेक्ट्रिक फ्लुइड. आता ह्या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंगमध्ये डायइलेक्ट्रिक फ्लुइडचा खूप मोठा रोल आहे. आता डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड म्हणजे काय ते आपण पुढे बघणारच आहे. ओके, पहिल्यांदा आपण फक्त याचा सेटअप बघूया की काय आहे याचं वर्किंग प्रिन्सिपल. ठीक आहे, आता नेक्स्ट पॉईंट बघा, व्हेन दिस सप्लाय इज ऑन थाउजंड्स ऑफ स्पार्क प्रोड्युस्ड पर सेकंड. म्हणजेच काय, आपण टूल आणि वर्कपीस याच्यामध्ये जो गॅप ठेवलेला आहे आणि ज्यावेळी आपण काय सप्लाय ऑन करणार त्यावेळी कसं आहे, किती थाउजंड्स ऑफ स्पार्क प्रोड्युस्ड पर सेकंड, दोन्हीच्या मध्ये थाउजंडच्या पण वरती स्पार्क काय कंटिन्युअसली जनरेट होणार आहे. द ड्युरेशन ऑफ ई स्पार्क इज व्हेरी शॉर्ट, म्हणजे कमी वेळेमध्ये प्रचंड प्रमाणात स्पार्क जनरेट होणार आहे. कशामध्ये, तुमच्या वर्कपीस आणि टूलच्या मध्ये. ओके, a very high temperature of around 1000 degrees Celsius is generated in spark region. As a result, the material gets melted and is removed from the workpiece. म्हणजेच काय, आता आपण ते नेक्स्ट स्लाइड मध्ये डायग्राम मध्ये बघूया. आता जसं की आपण आदल्या स्लाइड मध्ये बघितलं की काय सांगितलं की तुमचं टूल आणि वर्कपीस ह्याच्यामध्ये आपण एक स्मॉल गॅप काय ठेवलेला आहे, मेंटेन केलेला आहे. आणि ज्यावेळी आपण सप्लाय ऑन करणार त्याच्या दोन्हीच्या मध्ये थाउजंड्स ऑफ स्पार्क जनरेट होणार, कंटिन्युअसली हा स्पार्क जनरेट होत राहणार आहे. आणि ॲज अ रिझल्ट आपल्याला काय मिळणार आहे, तुमचा इथला जो रिजन आहे तो हळूहळू काय होणार आहे, मेल्ट व्हायला चालू होणार आहे. कारण का, इथं प्रचंड हीट काय होणार आहे, तयार होणार आहे आणि त्यामुळेच इथलं मटेरियल हळूहळू मेल्ट व्हायला चालू होणार आहे. आणि आपल्याला हेच प्रिन्सिपल यूज करून आपण काय करणार, तुम्हाला आपण वर्कपीसला शेप देण्याचा काय करणार, प्रयत्न करणार. ओके, तर आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण ॲक्च्युली त्याचा सेटअप कसा असतो ते बघूया. ओके, आता आपण ॲक्च्युली ईडीएमचा सेटअप बघूया. ह्या ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जे आहे त्याचा सेटअप कसा आहे बघा. याच्यामध्ये मेनली 4 गोष्टी इन्क्लूड आहेत. फर्स्ट वन आहे टूल आणि वर्कपीस. ओके, तुमचं टूल आणि वर्कपीस. त्यानंतर सेकंड आहे डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड सिस्टीम. इथं जे काय दिसतंय डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड सिस्टीम, इथं जे काय दिसते हे डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड आहे, जे काय केलेलं आहे, कम्प्लीट इथलं भरलेलं आहे. तुमच्या टूल आणि वर्कपीस हे त्याच्यामध्ये डीप झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट आहे तुमचा डीसी पॉवर सप्लाय, जिथून आपण पॉवर घेतलेला आहे, पॉवर देणार, तर ते डीसी पॉवर सप्लाय. आणि चौथी गोष्ट याच्यामध्ये महत्त्वाची आहे ती म्हणजे तुमची टूल फीड मेकॅनिझम म्हणजे सर्वो सिस्टीम. ओके, तर पहिल्यांदा बघूया की आपण टूल हे आपण निगेटिव्ह टर्मिनलला काय केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे. सो इट बिकम्स कॅथोड. आणि वर्कपीस हे तुमच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच केलेलं आहे. सो इट बिकम्स ॲनोड. ओके, आणि हे जे वर्कपीस आहे हे फिक्सचर यूज करून काय केलं, तुमच्या टेबलला काय फिक्स केलेलं आहे. व फिक्सचर साधारण तुम्ही ह्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक टेबल असेल, चक असेल किंवा व्हाईस असेल, हे यूज करून काय केलेलं आहे, तो आपला वर्कपीस तिथं फिक्स केलेला आहे. आता हे रिझर्व वायरमध्ये हा जो काय पूर्ण रिझर्व वायर आहे याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड काय केलेलं आहे, भरलेलं आहे. आणि डायइलेक्ट्रिक फ्लुइड हे पंप थ्रू परत काय केलेलं आहे, तुमच्या फिल्टर थ्रू ते आपण दोन्ही जो गॅप आहे दोन्हीच्या मध्ये ह्याच्यामध्ये कंटिन्युअस आपण काय केलेलं आहे, पंपिंग केलेलं आहे. ओके, तर याचं वर्किंग जसं आपण वर्किंग प्रिन्सिपल बघितलं, ज्यावेळी आपण पॉवर सप्लाय ऑन करू त्यावेळी तुमचं टूल म्हणजे जे काय कॅथोड आहे आणि वर्कपीस ॲनोड आहे. ओके, तर ह्याच्या दोन्हीच्या
मध्ये, या दोन्हीच्या मध्ये ज्यावेळी पॉवर सप्लाय आपण ऑन करू, दोन्हीच्या मध्ये काय होणार आहे, प्रचंड थाउजंड टाइम्स काय होणार आहे, स्पार्क, कमी वेळेमध्ये स्पार्क जनरेट होणार आहे दोन्हीच्या मध्ये, आणि इथं प्रचंड हीट तयार होऊन काय होणार आहे, ॲज अ रिझल्ट आपल्याला काय होणार आहे, इथलं वर्कपीस जे मटेरियल आहे ते हळूहळू मेल्ट व्हायला चालू होईल, आणि आपलं जो वर्कपीसला शेप देण्याचा प्रयत्न आहे तो आपण ॲक्च्युली इथं हळूहळू मटेरियल मेल्ट करून काय करणार आहे, आपण तो प्रयत्न करणार आहे. आता ईडीएममध्ये काय होतं की तुमचं टूलचा जो शेप आहे तोच आपण वर्कपीसमध्ये काय करू शकतो, फॉर्म करू शकतो. ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. ओके, मी काय सांगितलं की ईडीएम मशीनिंग प्रोसेसमध्ये जो टूलचा शेप आहे तोच वर्कपीसवरती फॉर्म केला जातो. त्यामुळेच टूलच घेताना आपण अशा शेपचं घेतो जो शेप आपल्याला काय करायचा आहे, वर्कपीसमध्ये फॉर्म करायचा आहे. ओके.